లివింగ్ ఇన్ గాడ్స్ విల్. परमेश्वर पे जीने के लिए ఓకే, ఈ సాయంకాలం మన యొక్క అంశం ఏంటంటే దేవుని చిత్తములో బ్రతకడం. आज संध्या हमारा इवनिंग टाइम पे हमारा इच्छा है कि भगवान के अंदर हमें जीना है. మత్తయి సువార్త मत्थयु 5వ అధ్యాయము 5 अध्याय 3వ వాక్యంను చదువుకుందాం. 3 वर्ष हम पढ़ेंगे. మత్తయి సువార్త 5:3. I can read it in Hindi. Matthew 5:3. धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है. దేవుడి వాక్యము చెబుతున్న మాట, ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. परमेश्वर ये बोल रहे कि आत्मा दीनहीनो धन्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है. అలాగే మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయమును చదువుదాం. वैसे ही मैथ्यू का 7 अध्याय पढ़ेंगे. 21వ వాక్యంలో రాయబడిన మాట 21 में लिखा है, read it in Hindi. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. గమనించారా? ప్రభువా ప్రభువా అన్న ప్రతివాడు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళలేడంట. आज सुने, हर कोई प्रभु प्रभु बोलने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता. మరి ఎవరు వెళ్తారు? कौन जाएगा? బైబిల్ చెబుతుంది, बाइबल बोलता है, తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే. जो परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं. దేవుని యొక్క చిత్తము చేస్తూ ఉన్న వ్యక్తి, परमेश्वर के जो वचन को पालन करते हैं, ఆ వ్యక్తి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి అర్హుడు. वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए योग्य है. ఈ సాయంకాలమున మనము దేవుని చిత్తంలో బ్రతుకుట ఎట్లా? आज इवनिंग में हम परमेश्वर पे जीने के लिए कैसे जानना है. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో परिशुद्ध बाइबल हमको बोलता है, యోహాను సువార్త जॉन चैप्टर 5వ అధ్యాయము 5 की अध्याय 19వ వాక్యం 19. हिंदी. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें प्रभु भी इसी रीति से करता है. ఈ వాక్యం చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ये वाक्य जो बोल रहा है, తండ్రి ఏం చేస్తాడో परमेश्वर क्या करते हैं, కుమారుడు అదే చూస్తాడు, उनके बेटे भी वही देखते हैं, అదే చేస్తాడు. वही करते हैं. అంటే తండ్రి చెప్పింది చేస్తుంది, కుమారుడు కూడా అదే చేయాలి. అది దేవుని చిత్తం. परमेश्वर जो बोल रहे हैं उनके बेटे भी वही करना है, वही परमेश्वर की इच्छा है. ఇప్పుడు అక్కడే 30వ వాక్యాన్ని చదువుదాం. उसी में हम देखेंगे 31 का, అదే 30. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ. हे मेरे और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ. ఎంత చక్కగా యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు. कितनी अच्छी बात ये हमारे जीसस क्राइस्ट हमें बता रहे हैं. నా ఇష్టం కాదు, నన్ను పంపిన తండ్రి ఇష్టం ప్రకారం నేను చేస్తాను. मेरा इच्छा नहीं, लेकिन मेरे भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा से मैं करना चाहता ఈ हूँ. రాత్రి आज शाम के समय దేవుని చిత్త ప్రకారం బ్రతకటాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. परमेश्वर के इच्छा अनुसार हमें जीने के लिए हमें वो अभ्यास करना पड़ेगा. నేను ఏది విన్నానో
అది చేస్తాను. मैं जो सुना हूँ वही करूंगा, ఆయన ఏది చెప్తాడో అది చేస్తాను. वो जो बोलेंगे मैं वो करूंगा. అదే యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో वही जॉन चैप्टर 8 अध्याय में 28 వాక్యం చెప్తుంది. 23 के अध्याय में हम पढ़ेंगे. కావున యేసు మీరు మనుష్య కుమారుని పైకెత్తినప్పుడు నేనే ఆయనననియు నా అంతట నేనే ఏమీ చేయక తండ్రి నాకు నేర్పినట్టు ఈ 2:8 మాట్లాడుతున్నానని మీరు గ్రహించెదరు. 28 హిందీలో చెప్తున్నాను. तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ. मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ. ఎంత చక్కని మాట. నా అంతట నేనే ఏం చేయట్లేదు అంటున్నాడు. कितनी अच्छी बातें ये हैं कि मेरे इच्छा से मैं कुछ नहीं करता हूँ. తండ్రి ఏం నేర్పిస్తాడో అదే నేను చేస్తాను. परमेश्वर जो सिखाएंगे मैं वही करना चाहता हूँ. సో ఈ రాత్రి దేవుని చిత్తానికి మనం నేర్చుకొని దానిలో బ్రతకడానికి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉండాలి. सो आज रात हमें ये सीखना है कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं उस पे हमें प्रैक्टिस करना है. యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు, మనందరికీ తెలుసు. जीसस क्राइस्ट धरती पे आए, हम ये सब जानते हैं. యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీద నివసించిన 33.5 సంవత్సరాల కాలంలో जीसस क्राइस्ट 33.5 साल जो यहाँ पे बचे थे, ఆ ప్రభు వారు మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ని చూపించాడు. जीसस का हमें परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाए हैं. ఏమని అంటే తండ్రి చిత్తాన్ని ఎలా చేయాలో అది చూపించాడు. क्या है, जैसे परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमको दिखाए हैं. वो తండ్రి అయిన దేవుడి మీద పూర్తిగా ఆధారపడటం ఎలా ఉంటుందో చూపించాడు. परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण बिलीव करना कैसा है होता है वो हमें दिखाए हैं. ఆయన ఇష్టం ఏంటో బాగా తెలుసుకోవడానికి ఆలోచించి దాన్నే చేస్తూ వచ్చాడు. उनका इच्छा क्या है वो सोच के उसी को पूरा करने के लिए आए हैं. కనుక యేసు ప్రభుని మనం ఫాలో అవ్వాలి. जीसस क्राइस्ट को हमें फॉलो करना है. యేసు ప్రభు ఎప్పుడు తండ్రి మనసులో ఏముందా అని ఆలోచించి చేసేవాడు పని. जीसस का ये सोचते थे कि परमेश्वर के मन में क्या है उसी को सोच के कार्य करते थे. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో जॉन चैप्टर 12 अध्याय में 49th వర్స్ లో 49 अध्याय में हम वर्ष पढ़ेंगे. 49 నా అంతట నేనే మాట్లాడలేదు, నేను ఏమనవలెనో ఏమి మాట్లాడవలెనో దానిని గూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ. ఎంత చక్కగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట, నా అంతట నేనే ఏది మాట్లాడట్లేదు. कितने अच्छे से बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ये बोल रहे कि मैं खुद से मैं नहीं बोल रहा हूँ. మరి ఎవరు చెప్తే మాట్లాడుతున్నాడు? पर कौन बोल रहा है मैं बातें कर रहा हूँ. అక్కడ చెప్తున్న మాటను వినండి. यहाँ पे हम देखेंगे, నేను ఏమనవలనో ఏమి మాట్లాడవలనో దాని గురించి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకు చెప్తున్నాడు. क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं करता हूँ, परम पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या करूँ कहूँ और क्या बोलूँ. విన్నారు కదా? सुने ना. యేసు ప్రభువు తండ్రిని సంతోష పెట్టడానికి जीसस क्राइस्ट परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए ఆయన ఇష్ట ప్రకారం జీవించాడు. उन्हीं के इच्छा से जिए थे. యేసు ప్రభువు తండ్రి మనస్సులో ఏముందో దాన్నే చేశాడు. जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के मन में क्या था वही किए. యేసు ప్రభువు తండ్రి ఏం మాట్లాడమంటే అదే మాట్లాడాడు. जीसस क्राइस्ट परमेश्वर उनको जो बोले थे उस वही बात उन्होंने की बोले किए. అన్ని విషయాల్లో దేవుడు చిత్తాన్నే వెతికాడు. हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा से ही वो किए. ఇదే యోహాను సువార్తలో इसी जॉन चैप्टर में 14వ అధ్యాయము 14 अध्याय 10వ వాక్యం 10 में पढ़ेंगे. తండ్రియకు నేనును నా యందు తండ్రియు ఉన్నామని నీవు నమ్ముటలేదా? నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతట నేనే చెప్పుటలేదు, తండ్రి నా యందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయుచున్నాడు. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझे रहकर अपने काम करता है. ఎంత అద్భుతమైన మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. कितनी अच्छी बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं. నా అంతట నేనే చెప్పట్లేదు, मैं खुद से मैं नहीं बोल रहा हूँ.
నా యందు నివసించిన తండ్రి మాటలే నేను मेरे చెప్తున్నాను. अंदर जो परमेश्वर है वही बातें मैं बोल रहा हूँ। విన్నారు కదా? सुने ना। ఈ అధ్యాయంలో యోహాను సువార్తలో ఉన్న ఈ వచనాలన్నీ ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్నాము. अब तक जब हम यूहन्ना अध्याय के सारे पढ़ते आए हैं जितने भी, వీటన్నిటిలో నుండి మనకు అర్థమైంది इस ఏంటంటే सब में हम क्या समझ रहे हैं बोले तो యేసు ప్రభు जीसस क्राइस्ट తండ్రి చిత్తాన్ని మాత్రమే చేస్తూ వచ్చాడు. परमेश्वर की इच्छा ही करते आए हैं। ఏదో ఒక అవసరం ఉందని, कुछ चाहना बोल के, అది నిజంగా చేయాలని वो सच में करना అలా बोल के ఎప్పుడు చేయలేదు యేసయ్య. कभी भी ऐसे नहीं किए। తండ్రి చెబితే చేశాడు. परमेश्वर बोले वही किए। యేసు ప్రభు సృష్టి ప్రారంభించక ముందు కూడా ఉన్నాడు ఆదిలో పరలోకంలో. यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ से ही स्वर्ग राज्य में थे। ఆయన పరలోకంలో 4000 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. वो उनके राज्य में 400 साल तक वेटिंग करते आए हैं, अपेक्षा करते आए हैं। 4000 సంవత్సరాలు ఆగి ఆ తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చారు. 4000 वर्ष के बाद रुक के वो भूमि पे आए थे। ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ये धरती पे आने के बाद దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో దాన్నే చేశాడు. परमेश्वर जो बोले वही करते आए थे। वो గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో गालतिया पत्रिका में देखेंगे 4వ అధ్యాయంలో 4 अध्याय 4వ వాక్యంలో ఈ మాట ఉంది. 4 अध्याय 4 में हम देखेंगे, అయితే కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఉమ్, దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. ఆయన స్త్రీ చాలు చాలు. హిందీలో 4:4 గలేషియన్స్. కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. చదవండి. एफेसियंस, गलेशियंस, एफेसियंस, कोरिंथी के बाद गलेशियंस 4:4. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। చాలు. కాలము పరిపూర్ణమైన స్థితి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. जब समय पूरा हो गया हो जाने का स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं। కాలము పరిపూర్ణమైనదని ఎవరికి తెలుసు? समय पूरा हो गया बोल के किसको पता है? తండ్రికే తెలుసు. परमेश्वर को ही ओनली पता है। దేవుడికి మాత్రమే రైట్ టైం ఏంటో తెలుసు. परमेश्वर की ओनली पता है राइट टाइम क्या है। కనుక మనం తండ్రి చిత్తాన్ని చేస్తే परमेश्वर की इच्छा जो है वो करने के మనం लिए ఎప్పుడు తప్పు చేయము. हम कभी भी भूल नहीं करेंगे, ఎందుకంటే కాలం ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంటుందో ఆయనకే తెలుసు. क्योंकि समय कब पूरा है वो ओनली परमेश्वर को पता है। ఆ కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు जब समय पूरा हो जाएगा, ఆయన ఏం చెప్తాడో అది మనం చేస్తే वो जो बोले हैं वही हम करने पे మనం పప్పులో కాలేసే పరిస్థితి రాదు. మనం తప్పు చేయలేము. हम कभी भूल नहीं करेंगे। ఇప్పుడు యేసు ప్రభు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు अभी जीसस क्राइस्ट जब धरती पे आए, ఆయనకి నచ్చింది మనసులో వచ్చింది ఎప్పుడు చేయలేదు యేసయ్య. उनको मर्जी से जो भी उनके मन में या कुछ भी नहीं किए। ఆయన ఎప్పుడు తండ్రి మీదనే ఆధారపడ్డాడు. वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते थे। మీకు తెలుసు కదా 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు अब యేసయ్యకి जानते थे ना, जब जीसस क्राइस्ट 12 साल के थे, లేఖనములన్నీ బాగా తెలిసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. हर एक वर्ड उनको बहुत अच्छे से पता था। సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళి सोसाइटी में जाके ఆ లేఖనాల్ని బాగా వాటితో మాట్లాడుతుండేవాడు అధికారులతో. ये वचन जो है वो सबको बहुत अच्छे से वो समझाते थे। ఆ ప్రధాన యాజకులు పరిసయ్యులు వాళ్ళందరితో కూర్చొని जो भी प्रधान याजक थे उनके पास बैठ के ఆ లేఖనాలను గురించి బాగా అధ్యయనం చేస్తూ వచ్చాడు. ये वचन को बहुत अच्छे से समझाते आते थे। అయినా సరే फिर भी ఆయన నచ్చినట్టు ఎన్నడూ చేయలేదు. उनके मर्जी से कभी कुछ नहीं किए। బైబిల్ అంతా తెలిసినా बाइबल सब जानने के बाद भी నచ్చినట్టు ఎప్పుడూ చేయలేదు. उनके मर्जी से कुछ नहीं किए। తండ్రి చెబితే परमेश्वर जब बोले అప్పుడే చేశాడు. तभी किए। దేవుడు మనకి నేర్పిస్తుంది ఏంటంటే परमेश्वर हमें आज क्या सिखाते हैं? కాలము సంపూర్ణమైనంత వరకు समय पूरा होने तक మనము వేచి ఉండాలి. हमें रुकना चाहिए। తండ్రి చిత్తాని కోసం కనిపెట్టాలి. उनके मर्जी तक हमें रुकना चाहिए। ఫాస్ట్ ఫుడ్ లాగా రెడీమేడ్ కి అలవాటు పడొద్దు. फास्ट फूड की तरह रेडीमेड नहीं चाहिए। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు यीशु मसीह प्रभु వాళ్ళ మదర్ తో వాళ్ళ ఇంట్లో 30 ఇయర్స్ వరకు ఉన్నాడు. उनके
घर में उनके माँ के साथ 30 साल तक थे। ఏం 30 साल तक। చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు? क्या करते थे उस टाइम पे? వాళ్ళ మదర్ తో ఫాదర్ తో ఉండి उनके मम्मी पिता के साथ టేబుల్స్, చైర్లు, సోఫాలు ఈ తయారు చేస్తున్నాడు. टेबल्स चेयर्स ये सब काम करते थे बनाने ఎందుకు? का काम। क्यों? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కార్పెంటర్ ఫ్యామిలీ. उनका जो परिवार था कारपेंटर के फैमिली से बिलोंग करते సో थे। అదే ఇంటిలో నివసిస్తున్న వ్యక్తిగా ఇంకా కాలము రాలేదు కనుక యేసు ప్రభు తండ్రికి, ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ఫాస్టర్ తండ్రికి ఆ కార్పెంటర్ వర్క్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నాడు 30 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు. क्योंकि टाइम उसी टाइम तक नहीं आता, इसलिए वो 30 साल तक अपने घर पे रह के वही कारपेंटर का काम करते आ रहे थे। అప్పటి వరకు ప్రసంగం చేయలేదండోయ్. उस टाइम तक वो प्रीचिंग नहीं किए थे। ఆయనకి సందేశాలు వచ్చు, లేఖనములు వచ్చు. అయినా 30 ఇయర్స్ వచ్చే వరకు కూడా उनको सब कुछ आता था, परमेश्वर का वचन जो भी लिखा है, फिर भी 30 साल होने तक కేవలము ఇంటిలో వాళ్ళ వృత్తినే చేస్తూ వచ్చాడు. केवल घर के ही काम उस टाइम करते आते थे। ఎందుకంటే తండ్రి టైం ఇంకా क्यों बोले? రాలేదు. क्यों बोले तो परमेश्वर जो उनको टाइम दिए थे वो आया नहीं था। కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు पूरा जब समय पूरा होने को है, ఆ 30 సంవత్సరాల వయసులో वो 30 साल के उम्र में యోర్దాను నదిలోనికి వస్తాడు యోహాను ద్వారా బాప్తీసం పొందుకోవడానికి. योरदान नदी को आते हैं जॉन द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए। కాబట్టి యేసు ప్రభు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నాడంటే जीसस क्राइस्ट हमें क्या सिखाते हैं? మనకి నచ్చినట్టు, हमें जो मर्जी से, మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు, हमारी चाह से, మనకి ఏది అనిపిస్తే అది हमें जो पसंद है वो అది చేయకూడదు. नहीं करना चाहिए। తండ్రి చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలి. परमेश्वर की जो इच्छा है वो जानना चाहिए। తండ్రి మనస్సుని ఎరిగి ఉండాలి. परमेश्वर की मन को जानना चाहिए। ఆయన చెప్పింది చేయాలి. वो जो बोलेंगे वही करना है। ఆయన చెప్పినప్పుడు విన్నది చేయాలి. वो जो बोलेंगे हम उसको सुन के वही करना है। ఆయన వెళ్ళమన్న చోటికి వెళ్ళాలి. वो जहाँ बोलेंगे हमें वहीं जाना है। ఆయన వద్దన్నది చేయకూడదు. अगर वो मना करते हैं तो नहीं करना है। ఇది యేసు ప్రభు మనకి ये నేర్పిస్తున్నాడు. हमको परमेश्वर सिखाते हैं। యెషయా గ్రంథంలో यशायाह अध्याय में 28వ అధ్యాయంలో 28 में देखेंगे 16వ వాక్యం 28:16. యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయము 16వ వాక్యం. ఆ, సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడను నేనే, అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన కలరాయి, బహుస్థిరమైన పునాది అయిన మూలరాయి అయి ఉన్నది. ఉమ్. విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने नियमों के नीम का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और रीति दृढ़ नीम के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह अतावली ना करेगा। విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. जो विश्वास करता है वो कभी खोएगा नहीं। మరేం చేస్తాడు? पर क्या करना है? వెయిట్ చేస్తాడు. वो अपेक्षा कर रहे हैं, సంపూర్ణమయ్యే వరకు కాలము వెయిట్ చేస్తాడు. समय पूरा होने तक वो वेट करते आए हैं। యేసు ప్రభు అలా చేసి మనకి చూపించాడు కాబట్టి जीसस क्राइस्ट वो करके हमको दिखाए हैं। మనం కూడా విశ్వాసులమై ఉన్నాము. हम भी विश्वास में కలవరపడకుండా जल्दी जल्दी ना होके వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. अपेक्षा करते आना ఆయన चाहिए। సమయం మనకిచ్చే వరకు. वो जब तक हम उचित टाइम देते हैं तब तक। యోహాను సువార్తలోకి వెళ్దాం. जन अध्याय में आएंगे, 2వ అధ్యాయము 2 चैप्टर 4వ వాక్యం. 4 अध्याय। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। విన్నారా? सुने ना? యేసు ప్రభు సమయం వచ్చే వరకు ఏది చేయలే. ఎంత అవసరం ఉన్నా కూడా यीशु मसीह जब तक टाइम नहीं आया तब तक कुछ भी नहीं किए, चाहे कितने भी इच्छा हो, అది ఎంత సీరియస్ అయినా, वो कितने भी सीरियस हो, ఎంత ఎమర్జెన్సీ అయినా, कितने भी इमरजेंसी हो, తన సమయం వచ్చే వరకు ఆయన వేచి చూశాడు. उनके समय आने तक वो अपेक्षा ही करते आए हैं। ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. वो परमेश्वर होने पे ఆయన సృష్టిని చేశాడు. वो सृष्टि बनाई है, ఆయనకంతా తెలుసు. उनको सब पता है। ఆయన ఆది అయిన దేవుడు. वो और पास्ट में भी थे, अतीत में भी थे। ఆయన అల్ఫా ఒమేగా, वो अल्फा ओमेगा, ఆదిలోనే అంతాన్ని తెలుసుకున్నవాడు. और पास्ट में सब कुछ जानते थे, अतीत में రేపేం జరుగుతుందో తెలుసుకున్నవాడు.
आने वाले समय में क्या होगा वो भी उनको पता है। అన్ని తెలిసిన ప్రభువు, सब जानने के बाद भी, సమస్తము సృజించిన ప్రభువు सब सृष्टि करने के बाद भी, అవసరం ఉందని ఏది చేయలేదు. जब समय था तब कुछ भी नहीं किए, मतलब समय के अनुसार वो जब तक टाइम नहीं आया तब तक कुछ भी नहीं किए थे। కేవలము తండ్రి సమయం కోసం వేచి చూశాడు. केवल परमेश्वर की इच्छा की अनुसार वो करने के लिए अपेक्षा करते आए हैं। ఈ రెండవ అధ్యాయంలో ये 2 में हम देखेंगे, అక్కడ పెళ్లిలో ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు తల్లి, जो विवाह घर में जो द्राक्षरस हो गया था, యేసు ప్రభు తల్లి यीशु मसीह के जो मदर है वो बोल रहे हैं, సమస్యను తీసుకొచ్చి ప్రభు దగ్గర పెడుతుంది. सब लेके आके जीसस क्राइस्ट के सामने पे रखे, అయినా కూడా ఆయన వెంటనే పనిచేయడు. फिर भी यीशु मसीह तुरंत काम नहीं किए थे। ఆయన సమయం కోసం ఏం చేస్తున్నాడు? వెయిట్ वो చేస్తున్నాడు. समय तक वो अपेक्षा करते रहे। ఇదే యోహాను సువార్తలో इसी जॉन अध्याय में देखेंगे, 7వ అధ్యాయంలో 7 अध्याय में 6వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. 6 पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। చూశారు కదా, దేవుడు అయిన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చినాక ఆయన జీవితంలో సమస్తము తండ్రి టైమింగ్ ప్రకారమే చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు. अभी देखे ना, जब जीसस का ये हर एक वचन जब तक परमेश्वर नहीं बोलते थे, जब तक राइट टाइम नहीं आता था, वो वेटिंग करते आए थे। యేసు ప్రభువు ఎలా అంటే మనలాంటి వాడు కాదు. जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह हमारे जैसे नहीं थे। మనం ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా చెప్తే వినడానికి ఇష్టపడతాం. हमारे जो दोस्त बोलेंगे हम वो सुनने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। మనకి ఎవరైనా సజెషన్స్ ఇస్తే తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతాం. कोई हमें सजेशन दिए तो हम लेने के लिए वो इच्छुक रहते हैं। ఎవరైనా అడ్వైస్ ఇస్తే తీసుకోవడానికి कोई भी ఇష్టపడతాం. एडवाइस देने पे लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। యేసు ప్రభు ఎవరి అడ్వైస్ మీద పని చేయలేదు. यीशु मसीह कभी भी किसी का आदेश के लिए वो नहीं लिए थे, ఏ సజెషన్ ని తీసుకోలేదు. कोई भी सजेशन नहीं लिए थे। ఒకవేళ फिर भी యేసు ప్రభు ఎవరి సజెషన్స్ మీదైనా అడ్వైస్ మీదైనా పని చేసి ఉంటే, अगर वो कहीं किसी के भी सजेशन मर्जी से इच्छा से काम करते तो తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని మిస్ చేసుకొని ఉండేవాడు. परमेश्वर की जो इच्छा था वो मिस कर गए होते। అందుకే మన లైఫ్ లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే, इसलिए आज हमारे जीवन में हम क्या सीखेंगे, తండ్రి చిత్తాన్ని మనం మిస్ చేసుకోకుండా ఉండాలంటే परमेश्वर की इच्छा हमें मिस नहीं करना है तो ఆయన సమయము उनके समय పరిపూర్ణమయ్యే వరకు ఆగాలి. जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमें अपेक्षा करना है। అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి. उस समय तक हम अपेक्षा करना है। ఆయన చిత్తానికి లోబడాలి. उनका जो इच्छा है उसमें हमको टिके रहना है। ఇదే యోహాను సువార్తలో इसी जॉन अध्याय में 4వ అధ్యాయము 4 चैप्टर 34వ వాక్యం. యేసు వారిని చూచి, నన్ను పంపినవాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుడముట్టించుటయు నాకు ఆహారమై ఉన్నది। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటి? यीशु मसीह हमें जो बातें बोल रहे हैं, నన్ను ఎవరు పంపారు? मुझे जो भेजे हैं ఆ తండ్రి చిత్తం చేయడమే, उन्हीं के इच्छा करने के लिए, దానిని పూర్తి చేయడం కూడా, उसको संपूर्ण करने के అదే लिए, నాకు ఫుడ్. वही मेरे लिए आहार है। విన్నారా? యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? जीसस यीशु मसीह हमें यहाँ क्या बता रहे हैं, నన్ను పంపిన తండ్రి చిత్తం చేయడమే కాదు, मुझे जो परमेश्वर भेजे हैं उन्हीं की इच्छा, ఆయన చిత్తం చేయడం మాత్రమే కాదు, उनकी इच्छा ओनली केवल करने का नहीं, దానిని పూర్తి చేయడం కూడా నాకు ఆహారం అంటున్నాడు. उसको पूरा करने का ही मेरा आहार है। మనం కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే, हम कभी कभी क्या करते हैं बोले तो, స్టార్టింగ్ లో బానే ఉంటది, शुरू के टाइम पे हम अच्छे रहते हैं, చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో చేస్తాం, बहुत इच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, ఎంత ప్యాషన్ ఉంటుందో, कितना इच्छा रहता है हमारे अंदर, కానీ దాన్ని పూర్తి చేయము, लेकिन हम उसको पूरा नहीं करते हैं, మధ్యలో వదిలేస్తాం. बीच में हम उसको छोड़ देते हैं। విశ్వాసంలో కూడా, ऐसे विश्वास में भी, ఆ సంఘానికి రావడం విషయంలో కూడా, हम आराधना के आने के विषय में भी, ప్రార్థన చేయడంలో కూడా, प्रेयर में विषय में भी, వాక్యం చదవడంలో కూడా, बाइबल पढ़ने में भी, వీటన్నిటిలో ये सब में మనం ఏదో ఆయన చిత్తం చేయడానికి ఇష్టపడతాం, కానీ हमें उनका इच्छा पूरा करने के लिए चाहते हैं, దాన్ని పూర్తిగా చేయలేము. लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, కంప్లీట్ చేయకుండానే వదిలేస్తాము. हम उसको बिना कंप्लीट किए छोड़ देते हैं। కానీ యేసయ్య మనకి నేర్పించేది ఏంటి? लेकिन यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं, ఆయన చిత్తాన్ని చేయటము, उनको इच्छा करने के लिए, దానిని కంప్లీట్ చేయటం, उसको पूरा करने के लिए, అదే నాకు ఆహారము वही मेरे लिए आहार है। అంటే అర్థం ఏంటంటే, इसका समझ क्या है बोले तो, ప్రతిరోజు మనకి ఆహారం ఉంటేనే బ్రతుకుతాం.
हर दिन हमें आहार रहे तो ही खाद्य हम बचेंगे। తండ్రి చిత్తము परमेश्वर की इच्छा చేస్తూ करते हुए దాన్ని ముగిస్తూ ఉండటమే, उसको पूरा करते हुए అలా చేస్తుంటేనే वैसे करते आते నేను ही బ్రతికి ఉన్నట్టు అర్థము. हम बचे हुए हैं। నేను ఈ రోజు బ్రతికి ఉన్నానంటే अगर मैं जिंदा हूँ तो ఆయన आज చిత్తాన్ని చేస్తున్నాను, परमेश्वर की इच्छा करते आया దాన్ని हूँ। కంప్లీట్ చేయడానికి డిసైడ్ అయ్యాను. उसको पूरा करने के लिए मैं डिसाइड हुआ हूँ। ఇది చెప్పగలమా మనం? ये हम कह सकते हैं। అక్కడే 35వ వాక్యంలో మనం इसी में చూస్తే 35 में देखेंगे हम 35 में 4:35. 4 నెలలైన తరువాత కోతకాలం వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు కదా. ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి, అవి ఇప్పుడే తెల్లవారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను. क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। అంటే యేసయ్య మనకి నేర్పిస్తుంది ఏంటి? यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं? కాలము సంపూర్ణతను, समय पूरा होने तक, కాలము వచ్చి ఉండటను, समय आने तक, కాలం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయటము समय आने तक अपेक्षा करने के लिए మనం నేర్చుకోవాలి. हमें सीखना है। కాలం వచ్చినాక వెయిట్ చేయకూడదు. समय आने के बाद हमें अपेक्षा नहीं करना है। మీ తలలు పైకెత్తండి. आपके सर ऊंचा करो। ఇప్పుడు కోతకాలం ఇప్పుడే వచ్చేసింది, अभी समय आ चुका है, అయినా మీరు కూర్చుంటే ఏం ప్రయోజనం? फिर ఇంకా भी अब तुम बैठे रहोगे तो क्या फायदा है? సమయం వచ్చే వరకే కూర్చోవాలి. समय जब तक आ रहा है तब तक बैठे रहना है। సమయం రాగానే లేవాలి. जब समय आ गया हमें उठना है। కొంతమంది విశ్వాసులం ఏం చేస్తామంటే, कुछ बिलीवर्स क्या करते हैं? దేవుడు మనకి సమయం ఇచ్చినా కూడా परमेश्वर हमें समय देने के बाद भी అట్లే చేతులు కట్టుకొని కూర్చుంటాం. ऐसे हम हाथ बांध के खड़े होते हैं। అడుగు వేయము, हम आगे नहीं बढ़ते, ఉన్న స్థలం నుంచి లేవము, जहाँ बैठे वहां से उठते नहीं है, అవకాశం వాడుకోము, समय का हम उपयोग नहीं करते, వాటన్నిటిని పోగొట్టుకుంటాం. वो सबको हम खो देते కానీ हैं। యేసయ్య ఏం చెప్తున్నాడు? किंतु यीशु मसीह हमें क्या बताते ఇదిగో हैं? సమయం ఇప్పుడే వచ్చేసింది, ये अभी समय आ चुका మీ है। తలలు పైకెత్తి చూడండి అంటున్నాడు. आपके सर ऊंचा करके देखो। ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. यहाँ पे 2 बातें देखेंगे। ఒకటి, एक, కాలం వచ్చే వరకు ఆగాలి. समय आने तक हमें अपेक्षा కాలము करना है। సంపూర్ణమైనాక ఆగొద్దు. जब समय पूरा हो चुका हमें वो अपेक्षा नहीं करना है। जब राइट टाइम आ जाता ఈ है, రెండు మనం చేస్తే ये 2 हम करेंगे तो ఆయన చిత్తంలో బ్రతకగలము. उनकी इच्छा में हम जीते हैं। ఇప్పుడు యెషయా గ్రంథంలో अभी यशायाह में देखेंगे 55వ అధ్యాయము. 55 अध्याय యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయము 8వ వాక్యం. నా తలంపులు మీ తలంపుల వంటివి కావు, మీ త్రోవలు నా త్రోవల వంటివి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. 55:8. क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारे गति और मेरे गति एक सी नहीं। అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? यहाँ क्या बोलते हैं? మన తలంపులు బట్టి మనం నడిస్తే हमारे इच्छा से हम चलने पे ఆయన చిత్తం మిస్ అయిపోతాం. उनकी जो इच्छा है हम उसको मिस कर जा रहे हैं। ఎందుకు? क्यों? ఆయన తలంపులు మన తలంపులు వంటివి కావు. उनका जो इच्छा है वो हमारा ये एक नहीं है। ఆయన త్రోవలు మన త్రోవలు వంటివి కావు. उनके जो विचार है हमारे विचार से एक समान नहीं है। కాబట్టి इसलिए మన త్రోవలో మనం వెళ్ళినా, हमारे विचार से हम चलने पे, మన మనసులో ఏది వస్తే దాని ప్రకారం మన తలంపులతో నడిచినా हमारे मन में जो आता अगर इसी के मर्जी से चलेंगे तो తండ్రి చిత్తాన్ని మిస్ అవుతాం. उनकी जो इच्छा है हम उसको मिस कर जाएंगे। కాబట్టి इसलिए తండ్రి చిత్తం మీదే మన మనసు ఏంటా అని ఆలోచిస్తూ బ్రతకాలి. परमेश्वर की इच्छा हमारे मन में जो है उसी को हम फोकस करते हुए बढ़ना है। కొత్త నిబంధనలో न्यू टेस्टमेंट में మార్కు సువార్త मार्क अध्याय 1వ అధ్యాయము 35వ వాక్యం 35 में देखेंगे। శ్రద్ధగా చదవండి. అక్కడి నుంచి 39 వరకు. ఆయన పెందలకడనే లేచి ఇంకనూ చాలా చీకటి ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయుచుండెను. సీమోనును అతనితో కూడా ఉన్నవారును ఆయనను వెలుగుచూ వెళ్ళి ఆయనను కనుగొని అందరూ నిన్ను వెలుగుచున్నారని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన ఇతర సమీప గ్రామములలోనూ నేను ప్రకటించినట్లు వెళ్ళుదము రండి, ఇందు నిమిత్తమే కదా నేను బయలుదేరి వచ్చితినని వారితో చెప్పాను. ఆయన గలిలయంతటా వారి సమాజ మందిరములలో ప్రకటించుచు దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచు ఉండెను. ఒక చాలు. కుష్ఠరోగి 35 to 39. भोर को दिन निकलते से सुबह पहले वह उठकर निकला
और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उनसे कहा, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियां में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। ఇప్పుడు గమనించండి, अभी हम यहाँ देखेंगे, మీరు పొద్దున్న లేవగానే ఏం చేస్తారు? जब आप सुबह उठते हैं क्या करते हैं? కాఫీ తాగుతారు, कॉफ़ी पीते हैं, టీ తాగుతారు, चाय पीते हैं, బయటికి వెళ్ళి పేపర్ చదువుతారు, बाहर जाके क्या क्या करते हैं। ఎవరైనా కలిస్తే ఇంక అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడతారు. अगर कोई मिल गया तो वहीं बैठ के बातें करते हैं। కానీ యేసుప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు? लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? ఇంకా పెందల కాడనే ఎర్లీ మార్నింగ్ सुबह के टाइम पे, చీకటి ఉన్నప్పుడే जब रात्रि हुआ था, అరణ్యంలోనికి వెళ్ళాడు. जंगल में जाके అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే वहाँ पे क्या कर रहे हैं? మోకరించి नील डाउन होके, చేతులెత్తి हाथ ऊपर करके తండ్రితో ప్రార్థిస్తున్నాడు. परमेश्वर के निकट प्रेयर कर रहे हैं। ఎందుకంటారు? क्यों, किस लिए? ఎందుకంటే ఆ రోజు అంతటి కోసం क्योंकि इसलिए हर दिन के लिए ఏం చేయాలి? क्या करना है? ఏ గ్రామానికి వెళ్ళాలి? कौन सी एरिया में जाना है? ఎవరెవరికి సువార్త చేయాలి? किस किस में जाकर प्रचार करना है? రోగాల్ని వెళ్ళగొట్టాలి, रोगियों को कैसे चंगा करना దయ్యాల్ని है? వెళ్ళగొట్టాలి. भूतों को कैसे निकालना है? ఎవరెవరి విషయంలో ఆ పనులు చేయాలి? किस किस के विषय में कार्य करना నా है? ఇష్టం కాదు, मेरे इच्छा नहीं है। నువ్వు నన్ను పంపావు తండ్రి, आप हमें भेजे हैं, నువ్వు చెప్పిన చోటికి నేను వెళ్తా. आप जो हाँ बोलेंगे मैं वहीं जाऊंगा। యేసయ్య మనకేం నేర్పిస్తున్నాడు? यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं। తండ్రి స్వరాన్ని వినడం నేర్చుకున్నాడు. उनकी जो स्वर है वही हमें सीखना है। అందరు లేస్తే డిస్టర్బ్ చేస్తారని, सब उठने पे डिस्टर्ब होंगे बोल के, ఎందుకంటే యేసయ్యని అందరూ వెతుక్కుంటూ వస్తారు. क्योंकि यीशु मसीह को सब खोजने के लिए निकले थे। అందరు పడుకున్నప్పుడే सब सोने के टाइम पे ఫస్ట్ తండ్రితో మాట్లాడాలి. पहले हमें परमेश्वर के साथ बातें करना है। కాబట్టి అడవిలోకి వెళ్ళాడు, అరణ్యంలోకి వెళ్ళాడు, इसलिए वो जंगल में गए थे। వెళ్ళి తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాడు. वहाँ पे जाके परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हैं। తండ్రి దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకున్నాడు. परमेश्वर के पास में वो जो भी उनको बता रहे थे वो सुने। ఇక అప్పుడు వెళ్ళి గ్రామాల్లో దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించాడు. उसके बाद वो गांव में जाके परमेश्वर के जो वचन है वो सुसमाचार करते थे। దయ్యాల్ని వెళ్ళగొట్టాడు. भूतों को निकाले। మీకు ఓ సంగతి తెలుసా? आपको एक बात पता है? యేసు ప్రభు వారు यीशु मसीह ఒక దేవాలయం దగ్గర, एक आराधनालय में जाके, మనకి బైబిల్లో రాయబడింది, हमें जो बाइबल में लिखा हुआ है, ఒక కుంటివాడు, పుట్టుకతోనే చాలా కుంటివాడు దేవాలయం దగ్గర ఉంటాడు. एक छोटा जो चलने पर था वो आराधनालय में ही बैठा हुआ था। ఆయనని బాగు చేయకుండానే యేసు ప్రభు పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. उसको बिना चंगा किए वो परमेश्वर के राज्य में चले गए। ఆ సంగతి తెలుసు. పేతురు యోహాన్లు దేవాలయానికి ఎక్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ టెంపుల్ దగ్గర ఆయన ఉంటాడు. वो सबको पता है, जब पीतर योहन्ना आराधनालय में जाते वो वहाँ पे बैठे हुए थे। యేసు ప్రభు 33.5 సంవత్సరాలు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు, यीशु मसीह 33.5 साल तक जब धरती पे थे, ఆయన దేవాలయం దగ్గర ఉన్నాడు. वो मंदिर पे ही था। యేసు ప్రభు ఆ మార్గంలో ఎన్నోసార్లు వెళ్ళాడు. जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह वो उसी रास्ते में काफी बार गुजरे हुए थे। తండ్రి చిత్తం లేకుండా ఆయన ఎవరి రోగాన్ని కూడా బాగు చేయలేదు. परमेश्वर की इच्छा बिना वो किसी रोगी को भी वो चंगा नहीं किए थे। పొద్దున్నే లేచి తండ్రి స్వరాన్ని వినటం అలవాటు सुबह उठ చేసుకున్నాడు. के परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए वो अभ्यास किए थे। ఈ రోజు మనందరం యేసయ్య బిడ్డలమా కాదా? आज हम सब यीशु मसीह के बच्चे हैं ना? యేసయ్య బిడ్డలం అయితే హల్లెలూయా చెప్పండి. यीशु मसीह के बच्चे हैं तो सब हालेलुया बोले। హల్లెలూయా చెప్పిన ప్రతివాడు యేసయ్య బిడ్డ కాదు. हालेलुया बोलने वाला हर कोई यीशु मसीह की बच्चा नहीं है। యేసయ్య బిడ్డ మాత్రమే హల్లెలూయా చెప్పాలి, जो परमेश्वर చెప్పగలడు. की बच्चे हैं वही ओनली हालेलुया बोलेंगे। ఇప్పుడు గమనించండి, अभी हम देखेंगे ఎంతమంది మనం యేసయ్య బిడ్డలం అని చెప్పుకొని हम कितने जन यीशु मसीह के बच्चे कहलाएंगे। పొద్దున सुबह ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నాం. उनको आवाज को सुनना है। ప్రభువా ఈ రోజు నేను లేచాను, यीशु मसीह आज मैं उठा हूँ, ఈ రోజంతా నేను ఎలా బ్రతకాలి, आज मैं कैसे जीऊंगा पूरा दिन, నేను ఎక్కడ వెళ్ళాలి, आज मैं कहाँ जाऊंगा, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను, मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, నేను ఎలా ఉండాలి ఈ రోజు, मैं कैसे रहना है आज, నువ్వు నన్ను ఎక్కడికి పంపుతావు, आप मुझे कहाँ भेजेंगे, ఎవరితో మాట్లాడాలి, किससे बातें करना है, ఎవరి అవసరాలని నేను తీర్చాలి, किसकी पूर्ति करना है, ఎవరి జీవితంలో నీ కార్యాన్ని చేయడానికి నన్ను వాడుకుంటావు, किसके जीवन में आपके कार्य करने के लिए मुझे यूज ఏ करेंगे, ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి, कौन से एरिया में ले जाएंगे। వీటన్నిటిని అడుగుతున్నామా? ये सब हम उनको मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। పొద్దున్నే యేసయ్య వెళ్ళి తండ్రి స్వరాన్ని వినేవాడు. सुबह जाके परमेश्वर की आवाज सुनने वाले, తండ్రి చెప్పింది परमेश्वर जो बोलते हैं ఎగ్జాక్ట్ గా చేసేవాడు. एग्जैक्ट वही करते थे। కమిటీ లేదు,
కమిటీ లేదు, कमेटी नहीं था, మీటింగ్స్ లేవు, मीटिंग्स कुछ भी नहीं था, నలుగురు పెద్దోళ్ళు కూర్చోవడం లేదు, 4 जन के बीच में बैठना नहीं, నో మీటింగ్, आराधना नहीं, मीटिंग नहीं, డిస్కషన్ లేదు, किसी के साथ बातें नहीं करना, ఎవరి సజెషన్ లేదు. किसी का भी सजेशन नहीं, తండ్రి చెప్పింది केवल परमेश्वर जो बोलते हैं యేసయ్య చేసేవాడు. वही यीशु मसीह करते आ रहे అందుకే थे। ఇందాక మనం చూసాము, इसलिए अभी हम देखे ప్రభువా ప్రభువా అన్న ప్రతివాడు, प्रभु प्रभु बोलने वाला हर कोई, ఆ ప్రతివాడు పరలోకానికి వెళ్ళాడు, हर कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే. जो परमेश्वर की इच्छा से करता है केवल वही। తండ్రి చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए మనం ప్రతిరోజు పొద్దున हम हर एक दिन सुबह లేవగానే उठने से उठते తండ్రి ही స్వరాన్ని వినడం నేర్చుకోవాలి. परमेश्वर की आवाज सीखने का अभ्यास करना है। సామెతల గ్రంథం ప్రొవర్బ్స్ उपदेशक 3వ అధ్యాయము 3 अध्याय 5-6 వాక్యం చదువుకుందాం. ప్రబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచు. 6:57 నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన 3:5 అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. तू अपनी समझ का सहारा ना लेगा, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। దీని అర్థం ఏంటి? इसका समझ क्या है? మనకి నచ్చింది చేయడం కాదు, हमको जो इच्छा है वो नहीं करना, మన బుద్ధి చెప్పినట్టు చేయడం కాదు. हमारी बुद्धि जो बोलता है वैसा नहीं करना। యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచితే, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पे, ఆయన స్వరాన్ని వినడం నేర్చుకుంటే, उनकी आवाज सुनने के लिए हम सीखने पे, దానిని మనం చేస్తే वही हम करने पे, దానిలో విజయం ఉంటుంది. उसी में हमें विजय है। కనుక इसलिए ఈ రాత్రి आज रात के टाइम తండ్రి చిత్తం చేయటాన్ని అలవాటు చేసుకుందాం. परमेश्वर की इच्छा जो है वही हमें सीखने के लिए अभ्यास करना है। యెషయా గ్రంథంలో यशायाह अध्याय में 50వ అధ్యాయము 55 में 4వ వాక్యం. 4 अध्याय। అలసిన వారిని మాటల చేత ఊరడించు జ్ఞానము నాకు కలుగునట్లు ఉమ్, శిష్యునికి తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసి ఉన్నాడు. ఉమ్. శిష్యులు వినున్నట్లుగా నేను వినుటకై శిష్యులు వినున్నట్లుగా నేను వినుటకై ఎవ్రీ మార్నింగ్ నాకు వినుబుద్ధి పుట్టించుచున్నాడు. రీడ్ ఇట్ ఇన్ హిందీ. सुनो, मैंने उसकी राज्य राज्य के लोगों के लिए साखी और प्रधान राज्ञा देने वाला ठहराया है। 54 50 chapter 4th verse. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है हाँ। कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हम्म। भोर को वह नीत मुझे जागता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। చూశారు కదా, यहाँ देखे ना, శిష్యులు విన్నట్లుగా जो उनके शिष्य जैसे सुनते थे, ప్రతి విదయము हर एक बात में వినే బుద్ధి పుట్టించు. सुनने की बुद्धि हमें लेना है। సో ఏసై బిడ్డలం అని చెప్పుకుంటూ మనందరము सो हम यीशु मसीह के बच्चे कहलाने वाले ప్రతి ఉదయం हर सुबह తండ్రి స్వరాన్ని వినాలి, परमेश्वर की आवाज सुनना है, నేర్చుకోవాలి. सीखना है। తండ్రి స్వరం ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? हम कैसे जानेंगे परमेश्वर के जो आवाज है? వాక్యం చదవటం ద్వారా, वचन को पढ़ते हुए, ప్రార్థన చేయడం ద్వారా, प्रार्थना करते हुए, కనిపెట్టడం ద్వారా उसको हम ध्यान देते हुए ప్రభు స్వరంతో మాట్లాడతారు, परमेश्वर की आवाज से हम बातें करना వాక్యంతో है, మాట్లాడతారు. वचन के द्वारा बातें करेंगे। ఆయన మనస్సు మనకిస్తాడు, उनकी जो मन है वो हमको देंगे, ఆయన ఆలోచనలు ఇస్తాడు, उनके विचार हमें देंगे, ఆయన తలంపులను మనకిస్తాడు, థాట్స్. उनका चिंता हमें देंगे। కనుక మనం ఏం చేయాలంటే इसलिए हमें क्या करना है? తండ్రి చిత్తాన్ని వెదకాలి. परमेश्वर की इच्छा में खोजना है। మత్తయి సువార్తలో 4వ అధ్యాయము 4వ వాక్యం. माथ्यू अध्याय 4 का 4 देखेंगे। ఆ. ఉమ్. ఉమ్. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। మనం బ్రతకడం ఎలా? हम कैसे जीना है? విశ్వాసలంగా జీవించడం ఎలా? विश्वास में कैसे जीना है? దేవుని మాటను బట్టి జీవించడం అలవాటు చేసుకోవాలి. परमेश्वर की वचन को हमें सीखते हुए जीना सीखना है। దేవుడి యొక్క లేఖనాలను ఆధారం చేసుకొని బ్రతకాలి. उनके जो वचन कहता है उसको हम ध्यान देते हुए जीना है। ఇదే గ్రంథం యోహాను సువార్తలో
इसी न्यू टेस्टामेंट जॉन चैप्टर में देखेंगे 6వ అధ్యాయములో 6 अध्याय 57వ వాక్యం 57 में देखेंगे। జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపెను కనుక నేను తండ్రి మూలముగా జీవించున్నట్లే నన్ను తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. ఇదే పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన ఆహారము. హిందీలో जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాటను వింటున్నారా? यीशु मसीह अब क्या बोल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, అర్థం చేసుకుంటున్నారా? उसको हम समझ रहे हैं। నన్ను ఎవరు పంపారు? मुझे किसने भेजा है? తండ్రి పంపాడు. परमेश्वर ने भेजे हैं। నేను ఎలా బ్రతుకుతున్నాను? मुझे कैसे, मैं कैसे जी रहा हूँ? తండ్రి మూలంగా జీవిస్తున్నాను. తండ్రి మూలంగా. ఇట్స్ సేమ్ వర్డ్స్ 57. मतलब परमेश्वर की इच्छा से జీ రహా హూం. जी रहा हूँ। తండ్రి మూలంగా परमेश्वर की इच्छा से జీవించుచున్నారు. बच रहे हैं। ఆ, తండ్రి పంపాడు, తండ్రి మూలంగా బ్రతుకుతున్నా. परमेश्वर ने भेजे हैं, उनकी इच्छा से हम जी रहे हैं। యేసయ్య చెప్పినట్లు మనం కూడా తండ్రి మనల్ని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చాడు. यीशु मसीह जैसे बोलते हैं कि हमें परमेश्वर हमको धरती पे लाए हैं, మనము తండ్రి ప్రకారము ఆయన మాట ప్రకారం బ్రతకాలి. हमें परमेश्वर की इच्छा से उनकी बातों के हिसाब से हमें जीना है। ఇది విశ్వాసంగా మనం यही నేర్చుకోవాలి. हमें बिलीवर्स हमको यही सीखना है। దేవుడు परमेश्वर లేక యేసయ్య यीशु मसीह ఆయన కేవలము ఆ మంచిని చేయడానికి అన్నట్లుగా రాలేదు. केवल अच्छी काम करने के लिए इसलिए नहीं आए, తండ్రి చిత్తాన్ని చేయడానికి వచ్చాడు. परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आए కొన్నిసార్లు हैं। మన దృష్టిలో कभी कभी अपने दृष्टि से ఇది మంచి పనే కదా, ये अच्छे काम है ना, చేయొచ్చు చేయొచ్చు कर చేయొచ్చు అంటాం. सकते हैं, चलो चलो करते हैं। కానీ యేసయ్య किंतु यहाँ पर यीशु मसीह మంచి పని అయినా కూడా अच्छे काम होने के बाद भी తండ్రి చిత్తం లేకపోతే దాన్ని చేయడు. परमेश्वर की इच्छा नहीं होने पे नहीं చాలా సార్లు करते। చెప్పాను మీకు. बहुत बार हम बोले हैं। ఒకసారి యేసు ప్రభు एक टाइम पे यीशु मसीह ఒక గ్రామానికి వెళ్తాడు. एक विलेज में जाते ఆ हैं, గ్రామంలో వెళ్ళి वो गांव पे जाके అక్కడ పరిచర్య చేస్తాడు. वहाँ पे सुसमाचार करते हैं। చాలా మంది బాగవుతారు, बहुत सारे को वो चंगा करते हैं, రోగాలు పోతాయి, बहुत सारे बीमारी को दूर करते हैं, నెమ్మది వస్తుంది, विश्वास आता है, ఆ సంతోషం ఉంది. शांति आता है। అవన్నీ కలిగినప్పుడు ये सब आने के बाद भी సాయంత్రం అవుతుంది. इवनिंग शाम के टाइम होता అక్కడ हुआ ఉన్న వాళ్ళందరూ वहाँ जितने जन भी थे యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి यीशु मसीह के पास आके ఇంకా శిష్యులు కూడా అంటారు, उनके शिष्य जो थे वो भी बोलते हैं, యేసయ్యా యేసయ్యా यीशु यीशु ఈ రోజు మనం ఇక్కడే ఉందాం, आज हम यहीं पे रहेंगे, రేపు ఎల్లుండి కూడా కూటాలు పెడదాం, कल और आने वाले दिन में भी यहीं पे हम చాలా रखेंगे। మంది వస్తారు, बहुत सारे लोग आएंगे, చాలా మంది వాక్యాన్ని వింటారు, बहुत सारे लोग उनके वचन सुनेंगे, చాలా మంది బాగవుతారు, बहुत सारे लोग चंगा होंगे, చాలా మంది రక్షించబడతారు. बहुत सारे उद्धार पाएंगे। ఎంత మంచి పని कितनी अच्छी काम है। బ్రదర్ సిస్టర్ చెప్పండి. भाई बहनों बोलो, రక్షించబడడం మంచిది కదా, उद्धार पाना अच्छी बात है ना, సువార్త కూటాలు పెట్టడం మంచిది కదా, आराधना रखना अच्छी बात है వాక్యం ना, చెప్పడం మంచిది కదా. उनके वचन बोलना अच्छी बात है ना। కానీ యేసయ్య ఏమన్నాడంటే, किंतु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, నేను ఉండను, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, నేను వెళ్ళిపోవాలి. मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। మంచి పనైనా కూడా తండ్రి చిత్తం లేకుండా యేసు ప్రభు ఏది చేయలేదు. अच्छे काम होने के बाद भी परमेश्वर की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं किए थे। ఈ రోజు ఎంతమంది ఇలా బ్రతుకుతున్నాం? आज हम कितने जन ऐसे जी रहे ఓ हैं, ప్రతి వ్యక్తి నేను ప్రభు పని చేస్తున్నా, ప్రభు పని చేస్తున్నా, ప్రభు కోసం చేస్తున్నా అంటాడు, కానీ అసలు తండ్రి చిత్తం ఉందా లేదా తెలుసుకోడు. हर कोई बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, लेकिन నేను- उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। నేను సేవ చేస్తా, నేను సేవ చేస్తా, मैं उनकी सुसमाचार प्रचार करूंगा, నేను వాక్యం చెప్తా, मैं वचन बोलूंगा, నేను సంఘాన్ని పెడతా. मैं ऐसे आराधना रखूंगा। మంచి పనా చెడ్డ పనా? अच्छी काम है, बुरा काम है? మంచిదే మన దృష్టిలో, हमारे हिसाब से देखेंगे तो वो अच्छा है, కానీ తండ్రి చిత్తం లేకుండా చేస్తే అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది. किंतु परमेश्वर के मर्जी से बिना करेंगे तो सब व्यर्थ में जाएगा। ఫలితాలు చూస్తావు నువ్వు, కరెక్టే, రిజల్ట్స్ కూడా కనబడతాయి, उसका हम अर्थ भी, उत्तर भी जो सही जो है वो भी दिखेगा हमें, కానీ తండ్రి కింద- చిత్తం లేకుండా చేసినాడు పరలోకానికి किंतु परमेश्वर के मर्जी से बिना जो करेगा వెళ్ళడుగాక वो వెళ్ళడు. परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकता। అందుకే इसलिए యేసయ్య జీవించినట్లు यीशु मसीह जैसे जिए थे, ఇది మంచి పని అయినా సరే ये अच्छे काम होने के बाद भी దేవుడు చేయమంటేనే నేను చేస్తాను అనుకోవాలి. परमेश्वर बोलने पे ही मुझे करना ही है, हमको ఎవరు बोलना వచ్చి है। చెప్పినా कोई भी आके बोलने के ఇది बाद भी మంచిదే ఇది మంచిదే అన్నా కూడా ये अच्छा है, ये अच्छा बोलने के నా बाद తండ్రి भी చిత్తమా కాదా నేను అడిగి మరీ చేస్తాను అనుకోవాలి. परमेश्वर की इच्छा है वो पूछ के ही मुझे करना है। లూకా సువార్త लूका अध्याय
రెండవ అధ్యాయము 2 में देखेंगे, 49వ వాక్యం. 39 में देखेंगे। ఆ, 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 ఆ. హిందీలో Luke 2:49. Yeah, anybody can read it. क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? మనం భూమి మీద ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాం? हम ये धरती पे क्यों जी रहे हैं? జాబ్ చేయడానికా, काम करने के लिए, పెళ్లి చేసుకోవడానికా, विवाह करने के ఇల్లు लिए, కట్టుకోవడానికా, घर बनाने के लिए, కారు కొనుక్కోవడానికా, गाड़ी खरीदने के लिए, మంచి ఫ్యామిలీతో ఉండడానికా? अच्छे परिवार के साथ रहने के लिए। కాదు కాదు కాదు. नहीं नहीं नहीं, అవన్నీ తండ్రి చిత్తంలో ఉంటే జరుగుతాయి. वो परमेश्वर की इच्छा है तो वो होगा। కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం భూమి మీద लेकिन ఉంటే? हमें धरती पे रह के क्या कर रहे हैं? తండ్రి పని మీద మనం బ్రతకాలి. परमेश्वर की जो इच्छा है उसी पे हमें जीना है। యేసు ప్రభు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు, यीशु मसीह हमको सही से बोल रहे నేను हैं, తండ్రి పని మీద భూమి మీదకి వచ్చాను. मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए धरती पे आया నువ్వు हूँ। నేను ఎందుకు వచ్చాం భూమి మీదకి? तुम और आप हम क्यों आए हैं धरती తండ్రి పని पे? మీదే వచ్చాము. परमेश्वर के काम के लिए आए हैं। కాకపోతే యేసు ప్రభుకి మనకున్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, लेकिन हम में और यीशु मसीह में जो डिफरेंस है, ఈ యేసు ప్రభు తండ్రి పనిని కంప్లీట్ చేశాడు. यीशु मसीह परमेश्वर के जो काम था उसको पूरा किए। నువ్వు నేను ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాం, కొంచెం కొంచెం చేస్తున్నాం, మధ్యలో వదిలేస్తున్నాం, ఇన్కంప్లీట్ గా చేస్తున్నాం. आप और मैं थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं और सोच रहे हैं, या धीरे धीरे हम उसको कर रहे हैं। యేసు ప్రభు మాత్రం అలా కాదు. यीशु मसीह ऐसे नहीं। ఈ యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము యోహాను 17 में देखेंगे, 4వ వాక్యంలో చూడండి. 4 में देखेंगे, ఎస్ సార్, కంప్లీటెడ్ సార్ అని రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు. ఆ ఆ వండర్ఫుల్. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। దేవుడిని మనం ఎలా మహిమపరచచ్చు? हम परमेश्वर को कैसे उनकी स्तुति कर सकते ప్రతి हैं? ఆదివారం 500 కానుక ఇస్తేనా? संडे में आके रविवार को 500 रुपए हम देके దేవుడిని మనం ఎలా మహిమపరచచ్చు? परमेश्वर को हम कैसे स्तुति आराधना ఏదో कर ఒకటి सकते हैं? చేయడం వలన దేవుడి కోసం? कुछ करने के लिए, उनके लिए కాదు కాదు కాదు. नहीं नहीं। యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, यीशु मसीह बोलते हैं, నువ్వు నన్ను ఎందుకు పంపావు? आपने मुझे क्यों भेजे हैं? నేను నీ పని మీద వచ్చా, मैं आपके काम के लिए आया हूँ, నీ అసైన్మెంట్ తో వచ్చా. आपके जो कार्य है उसी के लिए मैं ఇప్పుడు आया నీ हूँ। అసైన్మెంట్ ని నేను కంప్లీట్ చేశా, आपको जो कार्य है मैं पूरा కాబట్టి किया, నీకు మహిమ కలుగుతుంది. इसलिए आपको स्तुति हो। ఎందుకు దేవుడు నన్ను బ్రతికిస్తున్నాడు? परमेश्वर मुझे क्यों बचाए हैं? ఎందుకు నన్ను జీవింపచేస్తున్నాడు? क्यों मैं आज जिंदा हूँ? ఎందుకోసమైతే నాకు పని ఇచ్చి పంపించాడు, इसलिए वो जो काम दे के ఆ भेजे हैं, పనిని ఆయన చిత్తాన్ని కంప్లీట్ గా చేస్తే उनकी काम, उनकी जो इच्छा है पूरा करने पे అప్పుడు తండ్రికి మహిమ కలుగుతుంది. उस टाइम पे वो परमेश्वर खुशी होंगे। అంతేకాని దేవుడికి ఏదో చేస్తానంటే ఆయనకి మహిమ ఏడొస్తుంది? इसलिए परमेश्वर के लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा करने पे महिमा कहाँ से आएगा? యేసు ప్రభు పుస్తకాలు రాశాడా? यीशु मसीह क्या किताब लिखे थे? క్రిస్టియన్ బుక్ షాప్ కి వెళ్ళి యేసు ప్రభు రాసిన పుస్తకాలు 2 ఇవ్వండి అంటే क्रिश्चियन बुक ఇస్తాడా? शॉप के लिए ऐसे 2 बोलने पे देंगे क्या? యేసు ప్రభు అసలు బుక్సే రాయలేదు. यीशु मसीह कभी कोई कुछ नहीं लिखे थे। అయినా మొత్తం గ్లోబ్ అంతా కూడా ట్రావెల్ చేయలే. फिर भी గ్లోబ్ అంతా అన్ని దేశాలు తిరగలేదు, पृथ्वी के हर कंट्री पे वो घूमे नहीं थे, हर देश में। కానీ ఆయన పనిని కంప్లీట్ చేశాడు. फिर भी वो उनका जो काम था वो पूरा किए। విన్నారు కదా? आप सुने ना? మన జీవితాల్లో కూడా हमारे जीवन में भी మనం గ్లోబ్ అంతా తిరగకపోవచ్చు, हमें सारे धरती चक्कर नहीं करने पे भी, మన పుస్తకాల్ని ఆర్డర్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, हमें एक सारे किताब को नहीं पढ़ने पे भी, దేవుడి చిత్తాన్ని చేస్తే परमेश्वर की इच्छा जो है वो करने पे, ఆయన ఏ పని మనకిచ్చాడో దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తే वो जो हमें जो काम दिया हम पूरा करने पे ఆయనకి మహిమ. उसको खुशी हो गया। ఈ రాత్రి సందేశం ఏంటి? आज शाम का जो संदेश है, దేవుని చిత్తంలో బ్రతకడమే మ్యాటర్. परमेश्वर की इच्छा है उसी पे जीना ही हमके मैटर करता है। దానికి మించి ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా, ఎంత మంచి కార్యాలు చేసినా దాని వల్ల ఆయన ఏం సంతోషపడడు. उसको छोड़ के हम अगर कुछ भी अच्छा काम करने पे वो संतुष्ट नहीं होंगे। మళ్ళీ చెప్తున్నా, फिर भी बोल रहा हूँ मैं, మనం फिर से बोल रहा మంచి हूँ, పనులు చేసినందుకు ఆయన సంతోషపడడు, మహిమపరచబడడు. हम अच्छे काम करने पे वो ना खुश होंगे, ना वो
उनको आनंद मिलेगा। ఆ చేసిన పని ఆయన చిత్తంలో నీకు అసైన్మెంట్ అయి ఉంటే ఆయన మహిమపరచబడతాడు. अगर हम जो काम करेंगे अगर उसमें उनकी मर्जी है तब जाके वो खुश होंगे। ఇది తెలుసుకున్న విశ్వాసి ధన్యుడు. ये आज जानने के पहले विश्वासियों, యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట, यीशु मसीह जो हमें बातें बोलते हैं, తండ్రి తండ్రి ప్రభువా ప్రభు అని పిలుచు ప్రతివాడు परमेश्वर परमेश्वर प्रभु प्रभु बोलने वाला हर एक పరలోక రాజ్యంలో చేరడు. उनके राज्य में नहीं जा सकता। తండ్రి చిత్తం చేసేవాడే. ओनली परमेश्वर की इच्छा जो पूरा करेगा वही। ఈ రోజు నీ స్థితి ఏంటి? आज हमारी स्थिति क्या है? మీరున్న స్థలంలో కళ్ళు మూసుకొని మోకరించగలరా? आप जो जहाँ बैठे वहाँ उठने पे తండ్రి చిత్తాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నాము. परमेश्वर की इच्छा को हम आज देख रहे हैं। లివింగ్ ఇన్ గాడ్స్ విల్. परमेश्वर की इच्छा पे जीने पे ఈ రోజు నీ పరిస్థితి ఏంటి? आज हमारा परिस्थिति क्या है? ప్రతిరోజు దేవుడి కోసం స్వరాన్ని వింటున్నావా? क्या हम हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? నీ టైం వచ్చే వరకు నువ్వు ఎందుకు ఆగవు? अब तक आपका समय जब तक आ रहा तब तक आप क्यों अपेक्षा नहीं कर रहे సమయం हैं? రాకముందే పరిగెత్తుకొని నీ మనసు చెప్పినట్లు నీ ఆలోచన బట్టి నడుచుకుంటున్నావు. समय आने से पहले आपको जो मन बोल रहा है, जो विचार बोल रहा है, उसको लेके आप आगे बढ़ते जा रहे నీ हैं। సొంత బుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకు. आपका जो खुद का बुद्धि है उसको मत अब डिपेंड करो। తండ్రి చిత్తం ఏంటో కనిపెట్టు. परमेश्वर की इच्छा क्या है उसी पे आप ध्यान दो। కాలము సంపూర్ణమయ్యే వరకు ఆగు. समय आने तक अब अपेक्षा करते रहो। సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆగకు, పరిగెత్తు. समय आ जाने पे आप रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ। పనిని ప్రారంభించు. समय को कार्यों का आरंभ कर दो। కానీ ఆయన చెప్పిన పనినే చెయ్యి. किंतु परमेश्वर जो बोलते हैं वही करना है। మంచిదైన ప్రతి పనిని నువ్వు చేయాల్సిన పని లేదు. अच्छा होने पे भी हर काम हमें करने की जरूरत नहीं है। తండ్రి చిత్తం ఉంటేనే చేయాలి. परमेश्वर की इच्छा जो है वही करना है। ప్రతిదినం ఆయన స్వరాన్ని వినటం నేర్చుకోవాలి. हर एक दिन उनकी आवाज सुनने का हमें अभ्यास करना है। బ్రతికే చివరి రోజు వరకు हम जब तक जिए उसके लास्ट समय तक भी దేవుడి చిత్తం ఏంటా అని అడిగి బ్రతుకుదా. परमेश्वर की इच्छा क्या है वो पूछ के हम जीना है। నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, प्रिय भक्त विश्वासियों, ఆలోచించు. सोचो, తండ్రి చిత్తం లేకుండా ఏది చేయకు. परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी मत करो। ఈ రోజు చాలా మంది आज बहुत सारे लोग మన జీవితాల్లో हमारे जीवन में తండ్రి చిత్తాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము, हम परमेश्वर की इच्छा जान रहे हैं, కానీ దాన్ని ముగించలేకపోతున్నాము. लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पा ఆ रहे हैं। పనిని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, उस काम को हम आरंभ कर रहे हैं, మధ్యలో వదిలేస్తున్నాము. बीच में हम उसको छोड़ दे रहे हैं। సమయం వచ్చినప్పుడు समय आने पे కూర్చుంటున్నాము, बैठे रह रहे हैं, అవకాశాన్ని వాడుకోవట్లేదు. और जो अवकाश है उसको हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। దేవుడు సాక్ష్యం చెప్పమంటున్నాడు, परमेश्वर साक्ष्य देने के लिए बोल रहे చేతులు हैं, కట్టుకొని కూర్చుంటున్నాము. हाथ बांध के हम बैठे रह रहे हैं। సమయం ఇస్తున్నాడు, टाइम दे रहे हैं वो, ఆ సమయాన్ని వాడుకోవట్లేదు. उस समय को हम यूज नहीं कर रहे हैं। సమయం రానప్పుడేమో समय नहीं आने पे మన మనసు నచ్చినట్టు చేస్తున్నాము. हमारे जो मन में आ रहा वही कर रहे हैं। ఇది చేయకూడదు విశ్వాసులము. ये नहीं करना है प्यारे विश्वासियों। ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ये न्यू ईयर में మొదటి నెల అయిపోవచ్చుతున్నది, पहली मंथ खत्म हो रहा है ఇంకో 11 నెలలు ఉన్నాయి. और 11 माह बचे हैं। ప్రతి నెలలో हर माह में ప్రతిరోజు हर दिन ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి ఇష్టపడదాం. उनके जो मर्जी है वो करने के लिए हम इच्छा करेंगे। ఆయన చిత్తాన్ని నేర్చుకుందాం, उनकी इच्छा को हम सीखेंगे, ఆయన చిత్తాన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం, उनकी जो विचार है हम उसको इच्छा पूरा करेंगे, ఆయన స్వరాన్ని పూర్తిగా విందాం, उनको जो आवाज है वो पूरा सुनेंगे, हम దాన్ని అనుసరించి నడుద్దాం. उसको हम पूरा करने के हम चलेंगे। ఈ రోజు ఆరాధనలో పాల్గొంటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, आज जो आराधना में आप आए हैं प्यारे विश्वासियों, నీ లైఫ్ లో आपके जीवन में, మన జీవితాల్లో हमारे जीवन में ఏ పరిస్థితిలో తండ్రి చిత్తాన్ని చేయలేకపోయామో ఆలోచించు. वो कौन सी परिस्थिति में उसकी इच्छा पूरा नहीं कर पाए, हम उसको सोचना है। ఎన్నో విషయాల్లో को बहुत सारे विषय में మన సొంత ఇష్టపట్టి నడుచుకున్నామేమో. हमारे इच्छा से हम चले हैं। ప్రభుని క్షమాపణ అడుగుదాం. हम प्रभु को क्षमा मांगेंगे। ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి. परमेश्वर मुझे साहाय्य करो। ఈ రోజు నుంచి आज के दिन से నీ చిత్తంలోనే నేను బ్రతుకుతాను. आपके जो इच्छा उसी में मैं बचूंगा। నీవు చెప్పిందే చేస్తాను. आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। మంచిదైన ప్రతి పనిని నేను చేయను, अच्छा होने पे भी हर काम मैं नहीं करूंगा। అది నీ చిత్తం అయితే చేస్తాను. अगर वो इसमें आपकी इच्छा है तो तभी जाके मैं నా करूंगा। టైం వచ్చే వరకు ఆగుతానయ్యా. टाइम आने तक मैं रुकूंगा। టైం వచ్చినప్పుడు నీ పనిని నేను చేస్తానయ్యా. समय आने के बाद जो काम है वो उसको मैं అవకాశాన్ని करूंगा। వాడుకుంటాను తండ్రి जो सुजोग है हम उसको उपयोग करेंगे। అని ప్రార్థన చేయండి. ऐसे हम प्रेयर करेंगे।
కళ్ళు మూసుకొని ప్రభు వైపు చూస్తూ आंखें ఆరాధన बंद करो, परमेश्वर के ऊपर हम आंख उठा के देखते हैं, सर उठा के। యేసయ్యా 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 నీ చిత్తమే నాలో నెరవేర్చుము ఎస్ లార్డ్. నీ చిత్తమే నాలో నెరవేర్చుము. చెప్తాం యేసయ్యా యేసయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యా, యేసయ్యా. యేసయ్యా. వారం ఉన్నాము, మమ్మల్ని మన్నించండి, క్షమించండి. ప్రతిదినం మీ చిత్తాన్ని వెతుకుతూ జీవించే కృపనివ్వండి. ప్రతిదినం నీ స్వరాన్ని వినుటకు అలవాటు చేసుకునే బ్రతుకునివ్వండి దేవా. ప్రతి ఉదయం నీ స్వరాన్ని వినాలి, ప్రతిదినము నీ చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే బయటకు వచ్చి మా పనుల్ని ప్రారంభించాలి. అలాంటి విశ్వాస జీవితాన్ని నాకు, సంఘానికి అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాం. మా సమయం వచ్చే వరకు, కాలము సంపూర్ణమయ్యే వరకు వేచి చూసే బ్రతుకునివ్వండి. సమయం వచ్చినప్పుడు బద్ధకంగా ఉండకుండా అడుగు వేయడానికి విశ్వాసంతో మా కృపనివ్వమని అడుగుతున్నాము దేవా. ఈ రాత్రి ఆరాధనలో పాల్గొన్న మా అందరి జీవితాల్లో ప్రభువా, మంచిది కాదు నీ చిత్తము, నీ చిత్తాన్ని గురించిన ధ్యాస, ఆలోచన మా అందరిలో అధికముగా కలిగ చేయండి. జ్ఞానంతో స్వంత బుద్ధి మీద ఆధారపడకుండా నీ మీద ఆధారపడి టోటల్గా నీ మీద డిపెండ్ అవ్వడానికి మాకందరికీ కృపను అనుగ్రహిస్తారని విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాం. అంతేకాదు, ఈ భూమి మీద మేము బ్రతుకు దినములన్నీ మా కాలం అంతా అయిపోయే వరకు కూడా మీరు మమ్మల్ని పంపిన పనిని పూర్తి చేసి రిపోర్ట్ని మీకు సబ్మిట్ చేసే బ్రతుకు విశ్వాసమును మా అందరికీ కలిగించమని, సంపూర్ణంగా మా పనిని మీరు అప్పగించిన దాన్ని చేసే బ్రతుకుతూ మీ చిత్తంలోనే ఉండి పరలోకంలో చేరడానికి కృపను అనుగ్రహించి, ఈ లోకంలో మోసపోకుండా పరిశుద్ధులు, విశ్వాసులు, దేవుని బిడ్డలు అనబడుతున్న వారు అనేకులు ప్రభువా అంటూ ఎన్నో పనులు చేస్తున్నారు. అయినను మా విశ్వాసాన్ని మేము కాపాడుకుంటూ వాళ్ళని మేము ఫాలో అవ్వకుండా నీ చిత్తాన్ని మేము ఫాలో అవుతూ పరలోకంలో చేరే భాగ్యాన్ని మాకు ఇవ్వమని యేసు నామమున అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.